Hello student, how are you? Hope all of you are well. I am also well. This is our English 2 class Unit 8 Lesson 1 for class 8. Okay, let's get it. Prepared by me, Smooth Ara, is assistant English teacher, Sripur Government Pilot High School, Sripur, Gazipur. Okay, let's read out. Bangla is our mother tongue. We take pride in it. On 21st February 1952, our valiant sons laid down their lives for the cause of establishing our mother tongue as state language. To commemorate their sacrifice, the day was declared as International Mother Language Day in 1999 by UNESCO. International Mother Language Day is celebrated worldwide every year of 21st February. The main purpose of celebrating this day is to promote the awareness of language and cultural diversity all over the world. International Mother Language Day is celebrated to remember the martyrs who were killed for our mother tongue. The day is also celebrated to convey the message of their sacrifice to the next generation. Now compare your underlined words sentence and to discuss with their uses with your partner. Here we see a cartoon, a boy and a girl. They are sharing their ideas and sentences they are discussing, isn't it? Bangla is our mother tongue. We take pride in it. On 21st February 1952, our brilliant sons laid down their lives for the cause of establishing our mother tongue as state language. লক্ষ্য করো বন্ধুরা, our valiant sons, এখানে এটা হচ্ছে গিয়ে সাবজেক্ট, laid down হচ্ছে ভার্ব, their lives এটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট। তাহলে এটা পুরোটা মিলিয়ে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স এবং এটা কি প্যাসিভ ভয়েস। এরপরে রয়েছে ফর দ্য কজেস অফ এস্টাবলিশিং আওয়ার মাদার টাং অ্যাজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, এই অংশটা হচ্ছে কি এক্সটেনশন। পরের সেন্টেন্সটা দেখি। টু কমেমোরেট দেয়ার স্যাক্রিফাইস, the day was declared as International Mother Language Day in 1999 by UNESCO. এখানে আমাদের আন্ডারলাইন করা সেন্টেন্সটা খেয়াল করি। দ্য ডে ওয়াজ ডিক্লার্ড, কার মাধ্যমে ডিক্লার্ড হয়েছে? দ্য ডে হচ্ছে সাবজেক্ট, ওয়াজ হচ্ছে গিয়ে ভার্ব, আর ডিক্লার্ড কে ডিক্লেয়ার করেছে? ইউনেস্কো। তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে প্যাসিভ সেন্টেন্স। International Mother Language Day is celebrated worldwide every year of 21st February. International Mother Language Day এটা পুরোটা মিলিয়েই একটা সাবজেক্ট, ইজ হচ্ছে গিয়ে ভার্ব, সেলিব্রেটেড হচ্ছে মূল ভার্বের পিপি ফর্ম, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এভরি ইয়ার এটা হচ্ছে গিয়ে এক্সটেনশন অফ 21st February, এটাও এক্সটেনশন। কিন্তু কার মাধ্যমে হচ্ছে এটা পালিত হচ্ছে? সেটা হচ্ছে গিয়ে অবজেক্ট, এবং এই অবজেক্টটা এখানে উজ্জ্বল। আমরা জানি আমরা সবাই পালন করি পিপল, তাহলে সেলিব্রেটেড বাই দ্য পিপল যদি হতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম। এখানে নেই, এটা উজ্জ্বল রয়েছে, বাট আমরা ধরে নিব যে বাই দ্য পিপল। The main purpose of celebrating this day is to promote the awareness of language and cultural diversity all over the world. Okay, next. International Mother Language Day is celebrated to remember the martyrs who were killed for our mother language. কি বলেছে? International Mother Language Day is celebrated to remember the martyrs, সেই সমস্ত মার্টার্সদেরকে স্মরণ করে, who were killed, যাদেরকে মারা হয়েছিল, for our mother language. who হচ্ছে সাবজেক্ট, ওয়ার হচ্ছে তোমার ভার্ব, কিল্ড হচ্ছে মূল ভাবে পিপি ফর্ম, ফর আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার জন্য, আমাদের মাতৃভাষার জন্য যাদেরকে মারা হয়েছিল। কাদের মাধ্যমে মারা হয়েছিল? পাক সেনারা মেরেছিল, কেউ না কেউ তাদেরকে মেরেছিল। হু ওয়ার কিল্ড এই অংশটা হচ্ছে আমাদের প্যাসিভ ফর্ম।
এরপরে রয়েছে দ্য ডে ইজ অলসো সেলিব্রেটেড, দিনটা অবশ্য পালিত হয়ে থাকে কাদের মাধ্যমে? অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সমগ্র বিশ্বব্যাপী সব মানুষের মাধ্যমে। সেজন্য এটাও প্যাসিভ ফর্ম। দ্য ডে হচ্ছে সাবজেক্ট, ইজ হচ্ছে ভার্ব, অলসো সেলিব্রেটেড, এই সেলিব্রেটেড হচ্ছে মূলভাবে পিপি ফর্ম, টু কনভে দ্য মেসেজ অফ দেয়ার স্যাক্রিফাইস টু দ্য নেক্সট জেনারেশন। ওকে, নেক্সট। The teacher said, change the following sentence to passive. Follow the structure: subject plus be verb plus verb plus pp form plus by plus object. স্টুডেন্টটা কি বলছে? ওকে মিস, look at this table carefully. I did the work. Answer: the work is done by me. Number 2, the girl is singing a song. Number 3, we ate our meal. Number 4, the boys are playing tennis. Number 5, they draw picture. Here we see that first one is done for you. It is already done and you have to do rest of the 4 sentences. Okay, let's try the answer. Look at here carefully. I did the work is done by me. The girl is singing a song. A song is being sung by the girl. We ate our meal. Our meal was eaten by us. The boys are playing tennis. Tennis is being playing by the boys. খেয়াল করো বন্ধুরা, নাম্বার 4, দ্য বয়েজ আর, যখন আমরা লিখছি টেনিস ইজ, এখানে ছিল আর, এখানে হলো ইজ। কেন? সাবজেক্ট ছিল প্লুরাল ফর্ম, দ্য বয়েজ আর প্লেইং টেনিস। কিন্তু যখন টেনিস একটা খেলার নাম এবং খেলাটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, সেজন্য ভার্বের ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্মে হচ্ছে কি ইজ, টেনিস ইজ বিং প্লেইং বাই দ্য বয়েজ। Next one, they draw picture. Pictures are drawn by them. They draw pictures. Picturesটা plural ফর্মে রয়েছে, এখানে যখন pictures সাবজেক্ট হয়ে আসলো, ভার্বের ফর্মটাও plural হবে। ওকে, read the following sentences and think if the sentence can be transformed into passive. সেন্টেন্সগুলো পড়ো এবং দেখো এগুলোকে প্যাসিভ করা যায় কিনা। হি ইজ আ স্টুডেন্ট, হি ইজ আ স্টুডেন্ট। নেক্সট ওয়ান, আই হ্যাভ আ পেন্সিল। দেন সোনারগাঁও ইজ অ্যান ওল্ড সিটি। খেয়াল করো বন্ধুরা, সাবজেক্ট রয়েছে, ভার্ব রয়েছে, অবজেক্ট রয়েছে, সাবজেক্ট রয়েছে, ভার্ব রয়েছে, অবজেক্ট রয়েছে, এখানে অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে, আর্টিকেল। সোনারগাঁ সাবজেক্ট রয়েছে, ভার্ব রয়েছে, অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে এবং অবশ্যই ওল্ড সিটি অবজেক্ট রয়েছে। তো আমরা কি এগুলোকে বাই চান্স করতে পারি? পারি না। কেন পারি না সেটা এখন আমরা জানবো। অনলি সেন্টেন্স উইথ অ্যাকশন ভার্ব, যে বাক্যগুলো শুধু কাজ করা বোঝায়, কাজ কর্মক্ষম কোনো ভার্ব রয়েছে, ভার্ব হুইচ ইন্ডিকেট সাম ওয়ার্ক অর অ্যাকশন, ক্যান বি চেঞ্জ টু প্যাসিভ, শুধু সেগুলোকেই প্যাসিভে চেঞ্জ করা যায়। বাট সেন্টেন্স উইথ স্ট্যাটিক ভার্বস হুইচ ইন্ডিকেট সাম কন্ডিশন লাইক বি, হ্যাভ, ক্যান নট বি চেঞ্জ ইনটু প্যাসিভ ফর্ম। কিন্তু যখন কোনো স্টেট ভার্ব থাকবে এবং ভার্ব হুইচ ইন্ডিকেট সাম কন্ডিশন, যেগুলি কোনো শর্ত থাকে, যেমন বি ভার্ব থাকবে, হ্যাভ থাকবে, ক্যান নট বি চেঞ্জ, এগুলোকে পাল্টানো সম্ভব নয় ইনটু প্যাসিভ ফর্ম। আমরা প্রিভিয়াসটা আরও একবার দেখি, দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। দেখো এখানে ভার্ব ইজ, এটা কোনো অ্যাকশন ভার্ব নয়, এখানে ইজ দ্বারা কোনো কাজ বোঝানো হচ্ছে না, অর্থাৎ কর্তা এখানে কোনো কাজ করছে না, কর্তার মাধ্যমে কোনো কার্য সম্পাদন হচ্ছে না। হি ইজ আ স্টুডেন্ট, সে একজন ছাত্র, সেই ছাত্র কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে না, যে কারণে এটা দিয়ে কোনো
প্যাসিভ ভয়েস করা যাচ্ছে না। সেকেন্ড সেন্টেন্স আই হ্যাভ আ পেন্সিল, এখানে হ্যাভ আছে অর্থে ব্যবহার হয়েছে, আমার একটি পেন্সিল রয়েছে, পেন্সিল আছে। এইখানে হ্যাভ কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে না, যে কারণে এখানে এটাকেও প্যাসিভ করা যাচ্ছে না। সোনারগাঁও ইজ অ্যান ওল্ড সিটি, সোনারগাঁও একটা পুরনো শহর, এখানেও সোনারগাঁও এক সাবজেক্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং এখানে ইজ ভার্ব থাকা সত্ত্বেও এই ভার্বটি এখানে কোনো কাজ করা অর্থে বা অ্যাকশন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়নি, যে কারণে এই সেন্টেন্সটাকেও প্যাসিভ করা যাচ্ছে না। ওকে, গুড বাই, সি ইউ সুন, থ্যাংক ইউ, হ্যাপি ওয়াচিং।